finally riding. こんにちは皆さん、オリとカイトです。今日は初めてクラブマンに乗ります。そしてこの動画が GB250 ホンダクラブマンのレストア動画最終回になります。このチャンネルをまだ見たことがない人のためにご説明いたしますと、このバイク、ホンダ GB250 クラブマン初期型になります。最初買った時はヤフオクで買ったんですけれども、もうボロボロで不動車でした。全く動かないバイクでした。それを全部バラバラにしてね、全部本当にバラバラにして全部磨いて直してパーツもいろいろ変えて、唯一変えてないところはタンクだけです。タンクはとりあえずこのままにしようっていう話ですね、まずは。なので、今日は初めてオリがこのバイクに乗ってクラブマンに乗って公道デビューする時が来ました、はい。なのでいいかどうか見ますねそうしかもね、今日すごい寒いんですよ。僕はなんでこんな格好してるかというと、すごい寒いんです。朝雪が降ってたんですよ。そうね。なのにオリが乗りたいって言うから、それでも乗ります。はい、では乗りに行きましょう。で、この動画の最後に実際にこのレストアにどのぐらいの費用がかかったのかっていうのをご説明させていただきますので、最後までぜひ動画をご覧になってください。それでは乗りに行きましょう。はい。妻でコロンビア人のオリと日本に来たのが3年前。僕たちの生きがいは旅をすること。日本全国を旅したい。そんな2人の夢を叶えるため、今購入した壊れたバイクをレストアしてます。見てください。皆さん、ちょっとオリ見せて。見てくださいよ、これ。I'm ready. うわー、もうオリ完璧に。I need some clothes, right? はい。これかっこないね。ちょっとね。バイクのためにけど寒い。ちょっと今日というか、まだバイクウェアをね用意してないから。そうね。はい。ヘルメットだけ。そう。ますね。どうですか？緊張してる？楽しい。楽しみ？楽しみ。すごい怖くない？楽しみ。怖くない。もしかしたら来れるかもしれないよ。大丈夫。I know we did it right. そうね。 I hope so. よっしゃ、またいでみて。So let's get ready. いいね、カバン。かっこいいね。似合うよ、かっこいいよ。Ready. クラブはね、見てよこれ、もうバイブレーションがすごいんですよ。見えるかねこれ。バッタバタ動いてる。これ取れるんじゃないの？オリがだいぶバイブレーションを感じております。すごいね、本当に。ブルブル震えてるね。すごい大きな。行きましょう皆さん。わあ、すごいね、クラブマン。天気が良かった。今日は寒いけど。わあ、いいね。わあ、can't believe I'm finally riding。すごいね。What a beautiful day. I love Yamaguchi. So much nature around here. Wow, look, we have the woohoo! かっこいいね。Kite is just behind me. すごいね。わあ、バイブレーションマジですごい。すごい。わあ、今日大好きこのバイク。We worked on this bike for about a year and a half, and I really wanted to ride since the beginning, and now I'm finally doing it, and I can't believe how nice it is. Even if it's cold outside, it's like I don't mind right now. So nice. So cool. 本当にかっこいい皆さん。Woohoo! カイト、今前に行きます。じゃあ行くよ。Woohoo! Let's go.
I can't believe this is a 250cc bike. Like, it definitely feels bigger. I don't know, maybe I'm not used to riding it, but it feels so cool. Wow, can't believe it. You can feel the power, like, really. Finally, you guys, we're riding together. Wow, side by side right now. Kaito is here. Woo! Bye! どこに行く今？海行こうぜ、海じゃあ行きましょう。行きましょう、海。美濃川浜行こはい、行く。I follow you. う。OK。はい。Okay, we're getting ready to go to a nearby beach. And I'll follow Kaito. It's a beautiful day. Nice. Cladman has been in our house for about 2 years now, since we first bought it from Yahoo Auctions. And then we started looking into different motorbikes, getting ideas on what to do with this motorcycle. At the beginning, I didn't like this motorcycle. Can you guys believe it? 本当にあまり好きなかったこのバイク。カイトがずっと欲しかったね、このバイク。So we decided to get it. I wanted a bike to ride with him, go on trips together. So we decided to look into some ideas. He told me that we could do anything we wanted with this bike, and that's how we started restoring it, painting it, cleaning it, everything. And it wasn't moving at the beginning. It became a bike that I really, really love right now. 本当に今このバイクかっこいいです。大好き大好き。And I'm so happy that we went through all that process, because like it's easy just to go and buy a bike. But when you do something, when you work on something so hard, you put so many hours and nights, long nights working on this bike, it becomes something you really love. And I mean, it means a lot to me, this bike right now. It's not only a bike, but it means much more than that. From now on, I will just enjoy it and go on trips with Kaito, of course. 本当に楽しみ。今から、全部日本を旅行やりたいです。まずは北海道に行きたいね。いつもバイクで旅行したい。北海道の人、おすすめのところ、どんどんコメント書いてください。嬉しい、本当に。カイトのバイクもかっこいいね。I've had a couple of smaller bikes before this one. I used to ride a Super Cub. I also had an off-road TL, Honda TL 125cc, TR 125cc. That was the first bike we restored. It was also a very old bike. It had been parked, not moved at all for more than 10 years. And we got it moving. でもカイトと一緒に乗りたかったから 250cc 欲しかったからこのバイクでヤフーオークションで買いましたね。How cool it is to ride a bike. I mean, so nice. And I'm riding next to my husband. I used to sit right there, you guys. I used to sit there on the back. And now, oh my god, I'm talking too much and now the light was green. Okay. Now I finally get to ride with him. This was our dream ever since we came to Japan. And we're doing it. 楽しい、本当に。今まで問題がありませんので、すごい嬉しい。There might be problems in the future, but we've done so much with this bike that I'm not scared anymore. Even if something's happened, we'll find our way to fix it and get it done right. So.
わあ、いいね。And we made it. わあ、かっこいいね、クラブマン。はあ、めちゃくちゃ寒いです。めっちゃ寒いけど楽しかったね。めちゃ寒いけど、見てよ。これもう全然関係ないけど、かなりこんな寒いのにキャンプをしてる人たちがいっぱいいると。そうね。いや、すごいですよ。見てください。海でございます。あんまり人はいないですよ。どうだった？いいね、楽しかった、本当に楽しかったね。楽しかった。バイブレーションすごいですけど、スピードがあるとき大丈夫ね。あ、本当？ Yeah, or maybe I got used to it, I don't know, but yeah, but wow, so nice. 大丈 so 夫？ nice. 途中何も取れなかった？全部あるね。ナンバープレートもまだある。全部ある。すごいね。すごいね。I can't believe this bike is moving. I can't believe it. 寒いから温かいものが飲むね。カフェあるよ。ここある。ここは私はカフェオレ？カフェオレ、はい、お願い。カフェセット。ありがとう。Guys, we came to this beautiful beach here. We really liked it, but it's so cold that we need to go back home right now, right? To get warm a little bit, right? いや、もうむちゃくちゃ寒いです。 Let's go. 帰りましょう。いや、寒いよ。行きましょ I'm going first. う。はい、ついていきます。よいしょ。うわ、寒いよ。はい、ついていきます。かっこいいね。この GB250 ホンダクラブマンのレストアには1年半かかったものの、実質かかった時間だけを計算すると多分どうなんだろう、3ヶ月ぐらいしかかかってないんじゃないかな。結構慣れてきてるみたいだね。僕は高校生の時にバイクの免許を取ったので、結構長いことバイクには触れてきたんですけど、オリはですね、実は最近なんですよ、免許を取ったのが。2年前かな。バイクの免許を日本で取ったんですよ。日本語は話せないのに日本の教習所に通って免許を取りました。頑張って。なのでそんなに免許を取ってから時間が経ってないんですよね。その時からずっと、自分の大きいバイクが欲しい、バイクでいろんなところに行きたいってずっとオリ言ってて、僕もねずっと行きたかったんですよ。オリといろんなところツーリングしたいなと。あ、ちょっと待って、雪降ってきたわ。そうなので、日本はいろんなところ実は2人でいろんなところをバイクで回ったんです。ただその時オリはまだ免許を持ってなくて、当然バイクも持ってなかったので、ずっと僕の後ろに乗っかっていろんなところに行ったんですけども、やっぱりそうすると楽しいといえば楽しいんですけども、オリが途中で多分ね飽きたりしてたんだよね。そうだからもうその時からずっとオリに早く免許取ってもらって、バイクも自分の乗ってもらって2人でツーリング行きたいなってずっと思ってたんです。だからこうやって2人で走ることがね、僕の夢だったんですよ、ずっと。今だからオリもすごい幸せだと思うけど、それ以上に僕が嬉しいんですよ。どう？いい？オリ雪降ってるぜ。ね、嬉しい。かっこいいよ、似合うよ、似合う。本当にかっこいい。すごいいい。
けどやっぱりあれだね、そこのホンダのところとかあ、そうね、これはこれでシルバーにした方がいいと思う。別のところも前も話したかもしれないですけど、最初ね、オリこのバイク見たとき、 GB250 ね見たとき、私のタイプじゃないって言ってたんでね、最初ホンダのレブルっていうバイクを 250cc のあれ今すごい人気らしいですけど、あれがずっと欲しい欲しいって言ってて、あれか全く違うタイプなんですけど、それかヤマハのセロが欲しいって言ってたんですよ。でそんな時に僕がその GB250 これかっこいいなってずっと言ってて、オリどうこれの結構似合うんじゃないっていう話をしてたんだけど、その時にオリ全然いやーこれあんまり好きなタイプじゃないなみたいな。でそんな時たまたまインスタで GB250 をかっこよくカスタムしてる人がいて、その写真を見せたの。そうしたらその時からですよ、オリがうわかっこいい、ちょっと GB 欲しいってなって、でこの GB250 がオリのものになったって感じですね。うわ調子乗ってオリはすごい小道を入っていきます。この道いいんですよ。僕もこの道大好きなんですよ。この GB250 ってすごいんですよね。6速まであるんですね。どのタイミングで6速を使ってか、6速あるバイクが存在するって僕知らなかったんですけど、Guys, our dream finally came true today. いやーよかった、最高によかった。もうずーっとやりたかったこと、そう、それが一緒にバイクでツーリングすること。そんなに遠くには行ってないけどね。そう、今度はもっと遠いに行く。もっと遠くにそう旅行に行きたいね。そう、でも問題がない。だから嬉しいね。嬉しい、すごく、かっ本当にこいいね。最高な気分ですよ。Now it's time for us to tell you how much our restoration cost. はい、それでは行きましょう。皆さんによく聞かれる質問として、このレストアに一体全体いくらかかったのかっていうのをよく聞かれるんですけれども、いくらかかったんですかっていう前に、一番高かったものっていうのは何だったっけ？ The tires. タイヤね。ですね。このタイヤがまた18インチだっけのタイヤで1本いくらだっけ？1本わかんないけど13違うよ、1万3000円。1万3 0 1本1万3000円。そうなので2本で2万6000円。そう。But they were no negotiable, right? Like those tires were definitely the one I wanted to have. So yeah, if you wanted to have like different tires, of course they are way cheaper, like half the price probably. そうね。 But for us, I mean for me, it was very important to have those tires, ど right? うしてもこれが欲しいっていうんで、ねあとは高いものも塗装。塗装が高かった。そう。塗装はやっぱりプライマーサーフェイサーとあと本ちゃんのカラーね、あと耐熱塗装、エンジンの耐熱塗装もやってるんで、全部で1万5000円かかってます。そう。その次に高かったのがガスケット、多分。そう、ガスケット。ガスケット、トゥインカブだからね。そう普通1個で済むものがしかも全部当然純正のものを買ってるんで、これ実際だけど純正じゃないものでも結構売ったりしてるので、ネットでよく調べればもしかしたら安いのが出てくるかもしれない。でガスケットが全部で1万3300円かかってるね。Also the chain was pretty expensive. We couldn't restore the chain はね。the Clubman. だけどそれでもね、このチェーンは結構安いものを買った方です。1万3300円。あとはシートカバーですよ。シートカバー、そうですね。Usually, if you look for seat covers like black and tuck and roll, you would find probably like we found on the internet 5,000, 6,000 yen. But this one, because we asked to somebody, we had a custom made. It was 14,000, 14,000円。あとはこのシート自体も4000円。あとはバッテリー3600円とか、なんだヘッドライトが6000円。いろいろこういう細かいのがいろいろ入ってトータル The total is 11万3000円でございます。 Yes. どうですかこれ高くはないと思うんだけどね。そう、あまり高くないと思うね。でこの
本体の値段がヤフオクでいくらだっけ、7万円ぐらいですね、確か。7万円で買って、でレストア費用が11万3000円なので、 Under 200. まあそうだね。まあそう考えると安いと思うけどね。Yeah. When we started this restoration process, we wanted to keep everything under a budget. So I mean, we enjoy doing this ourselves. Really, we had a blast doing it, and we wanted to keep the cost low. So that's why we try to do all the painting job ourselves, all the, I don't know, remove the rust, everything. Not always go and just buy the product, for example, to remove rust, but using like cheaper products that will also do the same job. Especially when we were removing the rust from the spokes. Do you remember we used sampol? So, you know, 100円ぐらいだからね、サンポールなんて。 So you have to be creative in your own way, and we enjoy the process, and that was very important. But we wanted to spend money in the things that were important for us. 例えばタイヤとか、シートとか、下側、そう、それは一番大事なので、お金かかりましたけど大丈夫。まあだけどなんだかんだいくらかかったとしても、一番僕らにとって大切なのは自分たちでやったってことだよね。自分たちでやったことでやっぱり思い入れもだいぶ強いバイク、特にオリにとっては思い入れが強い素敵なバイクになったので良かったんじゃないかなと思います。はい、ぜひ皆さんもこの動画参考にしていただいてですね、ご自身で皆さんレストアしてみてはいかがでしょうか。ね。Yes。今回の動画をご覧になって、じゃあカイトが乗ってるバイクは何なんだと思った方はいらっしゃいませんか。そう、次回は僕のバイクについてのご紹介です。それでは次回の動画でお会いしましょう。